this problem using convolution property, the convolution of two functions. What is convolution of two functions f and g? F constant g of t is equal to integral 0 to t f of u into g of t minus u du. Using the convolution property, find sin omega t after sin omega t. Sin omega t after sin omega t, the f in g. That means that f of t is equal to sin omega t. And g of t is also is equal to sin omega t. If this is cos omega t into cos omega t, then you take f of t is equal to cos omega t, g of t is equal to cos omega t. This is cos and cos. Then we have f after g of t, the convolution of f and g. F after g of t is equal to integral 0 to t f of u into g of t minus u du. That is f of t. Instead of t, put u. Then you will obtain f of u. That is f of u, g of t minus u. That is integral 0 to t. F of u means sin omega u. Sin omega t. Instead of t, put u. F of u into here g of t. Instead of t, t minus u. That is sin omega t t minus u du. Sin omega t t minus u du. That is, this is equal to integral 0 to t sin a sin b another formula. What is sin a sin b? We have sin a sin b is equal to cos of a minus b minus cos of a plus b by 2. Sin a sin b is equal to, what is cos of a minus b? Cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. Cos of a minus a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. And subtract a divided by 2. That is sin a sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b by 2. So what is cos a cos b? With cos omega t after cos omega t, I think the cos a cos b is the formula. Cos a cos b is equal to cos of a plus b plus cos a minus b by 2. Here sin a sin b is equal to cos of a minus b. That is equal to f after g of t is equal to integral 0 to t cos of a minus b. Either omega u minus omega t is minus plus omega u. Omega u minus this term. Omega u minus omega t is minus of minus and plus omega u. A minus this. Minus this means omega u minus omega t, the minus of minus and plus omega u. That is omega u plus omega u. 2 omega u minus omega t. Cos a minus b minus that is omega u plus b. B means omega t minus omega u. Plus omega u minus omega u can cancel. That is equal to a plus b. Omega u plus omega t is minus omega u. Plus omega u minus omega u cancelling, but give omega t divided by 2 cos a minus b minus cos a plus b divided by t into d. Okay, that is equal to 1 by 2 constant outside like that. That is 1 by 2 into integral 0 to t cos 2 omega u minus omega t du. This is the integral. Minus 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into cos omega t. Here the integration is with respect to u. Then cos omega t is the u in the table. There is no time of u. That means omega t is a constant. Therefore, to cos omega t, take outside integral 0 to t du. Cos omega t and the u in the table. That means cos omega t is a constant outside like that. Okay? That is integrate here. 1 by 2 into what is cos? What is cos u? Cos u into integral sin u, that is sin 2 omega u minus omega t. Meaning, this is the derivative with respect to u. And then this is the derivative 0. Omega t is no time of t. 2 omega u is 2 omega into u in the derivative with respect to u. 1. And then 2 omega, that is divided. Okay, then integral cos u is equal to sin u. That is sin
2 omega u minus omega t. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യു. ഇതിനകത്ത് യു ഇല്ല, ഡെറിവേറ്റീവ് 0. ഹിയർ 2 omega into u ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. എന്നാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ടൈം u, അതായത് cos മൊത്തം u, cos u ഇന്റഗ്രൽ അതാ sin u, പിന്നെ ഈ u ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 omega അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ? അന്നേരം cos ഇത് മൊത്തം cos u du, cos u ഇന്റഗ്രൽ sin u, u ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 omega കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. Between the limits 0 to t minus 1/2 into cos omega t integral du is equal to u between the limits 0 to t. ഇനി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനകത്ത് 1/2 into 2 omega, ദാറ്റ് ഈസ് 1/4 omega into ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും യുവിന്. അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ് 2 omega t minus omega t അല്ലേ? അപ്പർ ലിമിറ്റ് t യുവിന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2 omega t minus omega t. 2 omega t ക്ക് omega t പോയാൽ that is equal to ഇതാണ് sin omega t മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്നാൽ 0 അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിനാണ് യു ഉള്ള ടൈമിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ദിസ് ടൈം ബിക്കംസ് എന്തായിരിക്കും 0. നമ്മൾ എന്തായാലും ബാക്കി സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി. ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ യുവിന് 0 കൊടുക്കും. then this time becomes 0. സൈൻ ഓഫ് ഇത് 0 മൈനസ് ഒമേഗ ടി, ഇതാണ് സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് 1/2 into cos omega t, upper limit u t, lower limit 0, t minus 0. That is, ഇത് വരും sin minus theta. What is sin minus theta? Sin minus theta is equal to minus into sin theta property ഉണ്ട്. ഈ property sin of minus theta is equal to sin minus theta is equal to minus into sin theta. ആ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കുന്നതാണ് മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി. ആ മൈനസും ഈ ഒമേഗ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി എന്ത് വരും സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി. അതാണ് 1/4 ഒമേഗ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി സൈൻ മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ. ആ മൈനസും ഇതിലൂടെ ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയി, എന്നാലും പ്ലസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി. എന്താ 2 സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് 1/2 ടി കോസ് ഒമേഗ ടി അല്ലേ? That is f after g means sin omega t after sin omega t is equal to ഒരു 2 ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. എന്താണ് 1/2 ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് sin omega t. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് 1/2 എന്നാൽ ഒരു ഒമേഗ കൊണ്ട് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. കാരണം 1/2 ഒമേഗയാണ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ടേക്കൺ 2 ഒമേഗ ഔട്ട് സൈഡ് 1/2 ഒമേഗ. ഇതിനകത്ത് ഒമേഗ ഇല്ലല്ലോ. എന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം? ദാറ്റ് ഈ 1/2 ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഒമേഗ ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ഒമേഗ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഒമേഗ ടി കോസ് ഒമേഗ ടി. അതിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 സൈൻ ഒമേഗ ടി 1/2 സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഈ ഒമേഗ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും 1/2 ടി കോസ് ഒമേഗ ടി. അപ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആഫ്റ്റർ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഒമേഗ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി. ഇതേ മെത്തേഡിൽ you can find this value cos omega t as cos omega t also. എന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക സൈൻ ഒമേഗ ടി ആഫ്റ്റർ സൈൻ ഒമേഗ ടി. സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോൺവല്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ശരി ഒരു പ്രോബ്ലം വരും, 2-3 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇതൊന്നും സേവ് ചെയ്യുക, സേവ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തുക, സേവ് ചെയ്യുക. ഒരു കോൺവല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം ഇൻവോൾവിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. ഫൈൻഡ് u of t minus 3 after e raised to minus 2t. What's unit step function u of t minus 3 after e raised to minus 2t? Convolution of these two functions. What is u of t minus a? u of t minus a is defined like this: if t less than a, u of t minus a is equal to 0. Similarly, if u of t minus 3, if t less than 3, u of t minus 3 is equal to 0. And if t greater than 3, u of t minus 3 is equal to 1. അല്ലേ? ഇതിന് let f of t is equal to u of t minus 3 and g of t is equal to e raised to minus 2t. So again, in the next you consider if the problem is like this, find e raised to minus 2t after u of t minus 3. e raised to minus 2t after u of t minus 3.
എന്നാൽ e raised to minus 2t ആസ്റ്റർ u of t minus 3 എടുക്കുമ്പോൾ f of t is equal to ഏതെടുക്കുക e raised to minus 2t. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എന്തായിരിക്കും എന്നർത്ഥം ഈ u വരുന്ന ടേം f തന്നെയായിട്ട് എടുക്കുക. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് e raised to minus 2t ആസ്റ്റർ u of t minus 3 ആണെങ്കിൽ f ആസ്റ്റർ g is equal to g ആസ്റ്റർ f എന്നറിയാം. therefore f of t is equal to ഏതെന്നെയാണ് എടുക്കുക u of t minus 3. g of t is equal to e raised to minus 2t. ആ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുക. പ്രോബ്ലം ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ആസ്റ്റർ യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 3 എന്നാണ് വിചാരിക്കുക. ടി സ്ക്വയർ ആസ്റ്റർ യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 3 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദറ്റ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 3. ആ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക, അതായിരിക്കും എളുപ്പം. ദറ്റ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 3. വാട്ട് ഈസ് ജി ഓഫ് ടി ഇ റേസ്ഡ് ടു മൈനസ് 2t. Then what is f after g of t? f after g of t is equal to integral 0 to t f of u g of t minus u du. That is integral 0 to t f of t is equal to u of t minus 3. അവിടെ t ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കും u എന്ന് കൊടുക്കും. അന്നേരം u of u minus 3. ഇത് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇത് വേരിയബിൾ u എന്നുള്ളത്. u of u minus 3 into g of t minus 3. അന്നേരം g of t is equal to e raised to minus 2 into t എന്നുള്ളത് പോലെ t minus u d. ഓക്കെ, f of u of t ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കും f of t is equal to this one. therefore f of u is equal to t വരുന്നത് u of u minus 3 into e raised to minus 2 into t minus u d. ഇത് what is u of u minus 3? യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ t വേരിയബിൾ എന്നുള്ള u ആയെന്നേ ഉള്ളൂ. if u less than 3 this value is equal to 0. if u greater than 3 this value of u minus 3 is equal to 1 ആയിരിക്കും. that is integral 0 to t into d value. എന്നാൽ u varies from 0 to t, അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്ന് integral 0 to 3, പിന്നെ അടുത്തത് 3 to t. that is integral 0 to t എന്നുള്ളത് that is equal to f after g of t is equal to integral 0 to 3 u of u minus 3 e raised to minus 2 t minus u du plus u 3 to t u of u minus 3 അല്ലേ. integral 0 to 3 to t. ഇത് u of t minus 2 ആണ് വിചാരിക്കുക. u of t minus 2 ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം integral 0 to t യും ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം 2 to t എന്ന് കൊടുക്കും. u of t minus 1 ആയാൽ t minus 1 ആയാൽ 0 to 1 പിന്നെ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും 1 to t. then e raised to minus 2 t minus u d. ഈ ഇന്റർവൽ എന്തായിരിക്കും u less than 3 ആണ്. if u less than 3 what is u of u minus 3? u of t minus അല്ലെങ്കിൽ u of t minus 3 is equal to t യുടെ വാല്യൂ 3 ആക്കാൾ കുറവായാൽ this is equal to 0. that is u of u minus 3 in this integral in this interval is equal to 0. എന്നാൽ u less than 3 ആണ്. u less than 3 ആയത് കാരണം ഈ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും, ഈ ടേമിന്റെ വാല്യൂ. that is this f after g of t is equal to t times 0. 0 into this one 0. what are this one? ഇവിടെ u greater than 3 ആയാൽ u of u minus 3 is equal to എന്തായിരിക്കും 1 ആയിരിക്കും അല്ല. u of u minus 3 is equal to 1 if u greater than 3. അതായത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് 1 into അതാണ് 1 into e raised to minus 2 t minus u d. e raised to t minus u d. അതുകൊണ്ട് u of u minus 3 is 0 if u less than 3. that means in this integral u is less than 3. therefore this term becomes 0. 0 into this one is equal to 0. then again if t greater than 3 if u greater than 3 u greater than 3 is nothing. what is u of u minus 3? u of u minus 3 is equal to 1 and equal to 1 if u greater than 3. second, and then that is equal to integral 3 to t 1 into e raised to minus 2 t minus u d. ഇനി that is f after g of t is equal to integrate ചെയ്യാം. e raised to ഏത് വന്നാലും അതില്ല e raised to minus 2 into t minus u. ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആണ്. ഇനി ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു u എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ e raised to u എന്നാൽ e raised to u തന്നെ. ഇനി ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു u എത്രയാണ്? ഇത് t ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. അന്നേരം minus 2 into minus u ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് -1. ആ -2 into -1 is equal to -2. അതാ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. e raised to ഇന്റഗ്രൽ ഏത് വന്നാലും e raised to. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്
with respect to u ആണ്. Integration with respect to u ആണ്. With respect to u are minus 2 into t. T derivative 0. ഇനി minus 2 into minus u in derivative with respect to u is equal to minus 1. Minus 2 into minus 1 is equal to u 1. That is divided by 2. Between the limits 3 to t. Second, then 1 by 2 outside. 1 by 2 into upper limit apply u is equal to t. Then this time becomes t minus t. T minus t is equal to 0. That is e raised to 0 is equal to 1. 1 by 2 into, if you apply the upper limit, u becomes t. That is u is equal to this e raised to minus 2 t minus t. T minus t is equal to 0, e raised to 0. E raised to minus 0 ആയാലും e raised to 0 ആയാലും 1. ഇനി ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കുന്ന e raised to minus 2 t ഇത് u ന് പകരം 3 ആണ്. e raised to minus 2 t minus 3. For u of t minus 3 after e raised to minus 2t is equal to 1 by 2 into 1 minus e raised to minus 2 t minus 3. ശരി, ഐഡിയയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കണക്കൂടെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ടി സ്ക്വയർ ആഫ്റ്റർ യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 1. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ടി? എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് അതെന്താണ്? എഫ് ആസ്റ്റർ ജി. എഫ് ആസ്റ്റർ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ജി ആസ്റ്റർ എഫ് എന്ന് എഴുതാം. ഇതിൽ ടേക്ക് എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതെടുക്കുക? യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 1. ആൻഡ് ജി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതെടുക്കണം? ടി സ്ക്വയർ. That is t square after u of t minus 1 is equal to, this is equal to equal to എന്താണ്? u of t minus 1 u of t minus 1 u of t minus 1 after t square. Then take f of t is equal to this one, g of t is equal to t square. ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ആദ്യമേ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to t എന്നുള്ളതിന് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 പിന്നെ 1 to t. എന്നാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ്, എന്നാൽ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കാണുന്ന ഈ ഒരു കണക്കൂടെ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുക. ഇത് വേറെ സേവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നോട്ടിലേക്ക് അതുപോലെ പർഫെക്റ്റ് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. Now we consider a very important theorem regarding convolution, known as the convolution theorem. Convolution theorem. What do you mean by convolution theorem? Convolution theorem. Let f of t, small f of t and small g of t be any two functions of t. F of t is equal to t, g of t is equal to e raised to t, any two functions of t. Then we are such that L of f of t is equal to capital F. Small f, Laplace transform capital F of s. And small g, the Laplace transform of small g of t is equal to g of s. That is, L of f is equal to capital F and L of g is equal to capital G. Then the L of Laplace transform of f after g is equal to f after g of t is equal to fs into gs. എങ്ങനെയാണ്? എല്ലിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എഫിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റൽ എഫ്. ജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോം ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ജി. അന്നേരം എഫ് ആസ്റ്റർ ജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം എന്തായിരിക്കും? എഫ് എസ് ഇൻറ്റു ജി എസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അന്നേരം എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയാമോ? ഏതാ ആ എഫിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം ക്യാപിറ്റൽ എഫും ജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോം ക്യാപിറ്റൽ ജിയുമായാൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ജി അത് ട്രാൻസ്ഫോമായി വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതേതായിരിക്കും അറിയാമോ? നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി ഇഫ് L of f into g, L of f into g not equal to L of f into L of g. L of Laplace transform of f plus g is equal to Laplace transform of f plus Laplace transform of g. Laplace transform of f minus g is equal to L of f minus L of g. But L of f into g not equal to L of f into L of g. But L of f after g is equal to f after g transform എന്തായിരിക്കും? f of s into g of s ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ശരിക്കും ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്തായിരിക്കുന്ന കോൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് തന്നെയാണ്? വൈ വി കൺസിഡർ ഓർ വൈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ കോൺവല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ക്യാൻ യു സേ? എന്തിനാ? അതായത് എഫിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം ക്യാപിറ്റൽ എഫ്, സിമിലർലി ദ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി. അന്നേരം എഫ് ഇൻറ്റു ജി ആ ഫോമിലേക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടണം. അതേസമയം എൽ ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് ജി എൽ ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് എൽ ഓഫ് ജി ആണ്. L of f into g not equal to L of f into L of g.
എന്നാൽ എഫ് ഇൻറ്റു ജി എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ കോൺവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള എഫ് ആസ്റ്റർ ജി ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ്. Convolution of two functions. Then the convolution theorem is if L of f is equal to capital F, L of g is equal to capital G, then L of f after g is equal to f into g. അല്ലേ? ഈ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ L of f into g എന്നല്ല, L of f into L of g അല്ല. ബട്ട് L of f ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് f after g എന്തായിരിക്കും? f of s into g of s അഥവാ L of f into L of g. അതിനാണ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വരത്തക്ക രൂപത്തിലാണ് എഫ് ആസ്റ്റർ ജി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി കോൺവേഴ്സിൽ എന്തെടുത്ത് കോൺവേഴ്സിൽ എന്താണ് എഫ് എസ് ഇൻവേഴ്സ് ഏതാണ് എഫ് ഓഫ് ടി, ജി എസ് ഇൻവേഴ്സ് ഏതാണ് ജി ഓഫ് ടി. ഇല്ലേ? എൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എസ് മീൻസ് എഫ് എസ് ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി. ക്യാപിറ്റൽ എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് സ്മോൾ എഫ്, അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻവേഴ്സ് സ്മോൾ ജി. ദെൻ ആ ലാപ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എസ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആസ്റ്റർ ജി ഓഫ് ടി. എങ്ങനെ? ഇഫ് എൽ ഇൻവേഴ്സ് എഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എഫ്, എൽ ഇൻവേഴ്സ് ജി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ജി, ദെൻ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് എസ് ഇൻറ്റു ജി എസ്. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള മാർഗം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആസ്റ്റർ ജി ഓഫ് ടി. What is f after g? F after g is equal to integral 0 to t f of u into g of t minus u dy. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് വിചാരിക്കുന്ന പല പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് പല കണക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വെരി സിമ്പിളായിട്ട് ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കണക്ക് ഇതാന്ന് വിചാരിക്കുക, എഫ് ഓഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by s ആൻഡ് ജി ഓഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 divided by s square plus 1. എന്നാൽ എഫ് എസ് ഇൻറ്റു ജി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും? 1 divided by f of s is equal to 1 by s, g of s is equal to 1 divided by s square plus 1. Then fs into g of s is equal to 1 by s into s square plus 1. ആ 1 divided by s into s square plus 1 നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യും. a divided by s plus b s plus c divided by s square plus 1 എന്ന് എഴുതും. എന്നിട്ട് എയും ബിയും സിയും കണ്ടുപിടിക്കും. ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ലാപ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ്. പക്ഷെ ഇപ്പം അത് വേണ്ട. എഫ് എസ് എന്തെടുക്കുക? 1 by s, ജി എസ് 1 divided by s square plus 1, എഫ് എസ് ഇൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് 1 by s ഇൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് സ്മോൾ എഫ് ഏതാണ്? 1 ആണ്. ഇനി 1 divided by s square plus 1 ആണെങ്കിലും 1 divided by s square plus 1 is equal to sin t ഇൻവേഴ്സ്. Therefore 1 divided by s into s square plus 1 is equal to f after g of t, that is 1 after sin t എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ പല കണക്ക് പോലെ ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇപ്പോൾ 1 divided by s square plus a into 1 divided by s square plus b, 1 divided by s square plus a into 1 divided by s square plus b എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ഓരോന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് വേണ്ട. എഫ് ഓഫ് എസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 divided by s square plus a എന്ന് കൊടുക്കും. പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ബി ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 divided by s and f square and s square plus b. അന്നേരം എഫ് എസ് ഇൻറ്റു ജി എസ് എന്നുള്ള ഫോമില്ലേ? അന്നേരം ഏതാണെന്നറിയാം? മിക്കവാറും ലാപ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഫോമിൽ വന്നാൽ ലാപ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് എസ് ഇൻറ്റു ജി എസ് ആ ഫോമിൽ വരുന്ന പല കണക്കുകളും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വി അപ്ലൈ ദിസ് മെത്തേഡ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനാണ്. പക്ഷേ ഇനി അത് വേണമെന്നില്ല. ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ കോൺവല്യൂഷൻ തിയറം. കോൺവല്യൂഷൻ തിയറം മീൻസ് എഫ് എസ് ഇൻവേഴ്സ് സ്മോൾ എഫ്, ജി എസ് ഇൻവേഴ്സ് സ്മോൾ ജി, then fs into gs inverse is given by f after g of t, not f into g. Here f after g of t is equal to integral 0 to t f of u g of t minus u. A very important theorem. Again, if L of f is equal to capital F and L of g is equal to capital G, then L after f after g, then L of f after g is equal to f into g. Conversely, if L inverse fs inverse small f, അതേപോലെ തന്നെ ജി എസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് സ്മോൾ ജി, then fs into gs inverse, L inverse of fs into gs is equal to f after g, not f into g, f after g of t. f after g of t is equal to 0 to t. ഇത് ഈ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക? വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറം. എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നതാണ്? കോൺവല്യൂഷൻ തിയറം. കോൺവല്യൂഷൻ തിയറം എന്താണ്? ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ലാപ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. സെക്കൻഡ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഐഡിയറ്റിൽ എന്തിനാണ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കോൺവല്യൂഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. എന്തിനാ? എഫ് ആസ്റ്റർ ജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോം എന്തായാലും എഫ് എസ് ഇൻറ്റു ജി എസ് ആയിരിക്കും.
എന്നാൽ എഫിൻ്റെയും ടിയുടെയും ട്രാൻസ്ഫോംസ് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം കാണാനുള്ള മാർഗം അതാണ് ആസ്റ്റർ ജി എന്നുള്ള എഫ് ആസ്റ്റർ ജി കോൺവല്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം. സേവ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സേവ് ചെയ്യാം.